مساء الخير مسيو رحماني، مرحبا بك. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونسوار ازو تو الموند. دونك مازالت التعبئة على نفس الوتيرة، مازالت الشبيبة معبأة ضد النظام الفاسد. مازال المطلب الأساسي هو الرجوع إلى المادة 7 و8 مطلب الشعب، دونك استقلال الجزائر واستعادة يعني السلطة بين أيدي الشعب والطاقات والكفاءات الوطنية الحقيقية. دونك برافو بور لي étudiants et pour tout عناصر الشعب الجزائري اللي خرجت كل يوم مساندة لخروج الطلبة. D'ailleurs, M. Rahmani, les étudiants ont promis de libérer l'Algérie des dictateurs et ils sont déterminés à tenir leurs promesses jusqu'au bout. قال لك ما نولوش مارش ريال، ما نولوش. داير لو فامو سلوغان يقول لك حنا ولاد عميروش مارش ريال ما نولوش. ماشي مولين مارش ريال، درك ناقصه حاجه واحده برك انهم يتنظموا، ميم لي ايتيديون لازم يتنظموا. Non, il faut passer à la première, deuxième et accélérer. اكزاكتومون، تصعيد، تنظيم، تصعيد، تنديد على شتى الطرق، توعيه الناس من اهميه الاضرابات من اجل شل. تواصل ما عادش عندنا اقتصاد، حنا ديجا ما عندناش اقتصاد وهو يبرح بدراهم ما عندوش. D'ailleurs, M. Rahmani, sur votre titre, il y a 150, il y a trop de zéros. Ça fait combien ça? 150 millions de dollars américains. Qui ont été brûlés. Mais M. Rahmani, une décision de donner ou de prêter ou de donner à la limite de l'argent ne se fait pas comme ça. صارت ديجا من قبل، صارت كي بوتفليقه فصلت دات افريكان. سي لا ميم شوز. D'accord, M. Rahmani, ça se fait d'abord. Il y a Sidi, mais il ne consulte pas le chab. Il ne consulte personne, il fait ce qu'il veut. هو جا رئيس بلا شي شعب. علاش يكونسلتي الشعب؟ هو جا رئيس دراع للشعب. ما عندوش على واش يكونسلتي الشعب. M. Rahmani, vous ne croyez pas que c'est une façon de faire sortir l'argent de l'Algérie, puisque, je ne sais pas si vous avez écouté la parlementaire tunisienne, parce qu'il faut savoir que je connais le banque markazi tunisi. Qui? Ce n'est pas les Tunisiens. Qui s'occupe du banque markazi, la banque centrale tunisienne? France. Oui. Rien ne change. Rien ne change. En fait, rien ne change. Bon, il aurait pu le donner directement et puis c'est tout. Enfin, c'est des analyses. Hein. On n'est pas sûr de ce qui se passe, mais en tous les cas, l'argent il sort. Il a donné un financement de 150 millions de dollars لتونس. يعني 150 مليون دولار خرجت من الجزائر راحت لجهة أخرى. كيما واحد ولادو عريانين وهو يخرج لبرا يتبرع. C'est la même chose. D'ailleurs, c'est vrai que même dans les Algériens, ils ont de l'humour. Heureusement, je crois que c'est pour ça qu'ils tiennent le coup. Flixa. Voilà. Flixa, voilà. Donc, il y avait même un slogan, c'était la carte d'Algérie. Ici, Flexi. Comme dans les tabacs, ou ici, Flexi. Donc, l'IG, il Flexilo. مليحه الشعب سي فري كاينه كيما نقولوا حنايا وعي والشعب يرجع كلش ضحك وقصره، بصح هذا موش ضحك وقصره وموش فليكسي. هذه 150 مليون، هذه عنده شهر خدمه تبرع ب 150 مليون، هذا نهار يعود عنده عام بقدر راح يتبرع. اولا باحه هذا الناس خانوا خوانات فصل خيانه تاعهم واضحه للعيان. درك على هذه حتى من الزعاف لي لايف اكسيتيرا عندنا ما نقدروش نزعفوا باسكو امور واضحه. تبون الاداره تاعو خوانه، قياده الاركان خوانه، باعوا البلاد، باعوا لا بوزيسيون نوتر دو l'Algérie dans le conflit libyen. La conférence qui devait réussir ils l'ont réussi à moitié. علاش؟ باسكو خاينين، ما عندهمش بروغرام ايكونوميك، ما قادرين على والو. ils veulent exploiter الغاز دو شيست. والله غدوه ماهيش محال يكريو الكاش كومباني طرف في الصحراء تدفن فيه النفايات النوويه تاعها. يقدروا يديروا كلش. جاب ناس رحلهم
من بلاد اون كارونتين وطلقهم في وسط الشعب، ومن بعد قال لك انا خدينا التدابير اللازمه. الوغ كو الناس اللي جاو في الطياره قال لك ما كان والو، يقيسوا لهم في السخانه الوغ سي البروبليم اللي اسيمبتوماتيك دونك ما عندوش اعراض اوليه. ما بقاتش هضره وفات. بون نبقاو نرددوا برك كي لي بيرو كيف ما بقاتش هضره، الامور ولات واضحه. درك هذه قضيه ولات الشعب حاب يعيش ولا حاب يموت، باسكو كاين الموت الفعليه وكاين الموت بالحياه. كاين واحد عايش ميت، كاين واحد عايش بصح تقول عايش في قبر. بصح دركا ولاو كاين ضفتين. دركا لازم الجاليه الجزائريه اللي في الخارج هي اللي تشكل قيادات، وهي اللي تشكل قوه حقيقيه، لوبي حقيقي. هذا اللوبي هو اللي راح يحرر الجزائريين الداخل، لانه الجزائريين الداخل يعتبروا في سجن، في سجن مفتوح. سي اون بريزون ا سيل اوفر. l'Algérie est une prison à ciel ouvert. Mais M. Rahmani, même la diaspora algérienne à l'étranger n'arrive pas à, je dis pas s'unir parce qu'on est plus ou moins unis, mais on n'arrive pas à réunir nos idées. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le truc le plus important qui se passe au sein de notre communauté, elle a été infiltrée et pénétrée par la mafia algérienne, qui ont créé plusieurs associations. Et le rôle de ces associations, c'est d'être parmi tous les collectifs et les associations et casser toute dynamique. Attention, ils n'ont pas oublié la force de la communauté algérienne à l'étranger. Parce que de tout temps, la communauté algérienne à l'étranger, elle a eu un rôle de premier plan à jouer dans toutes les crises algériennes. Et bien sûr, on est en pleine crise maintenant. Donc c'est normal, ils prennent les devants. يجيب لك 4-5 فينونسيهم يحلوا كوليكتيف واسوسياسيون، يهزوا الميكروات كيما حنا، يعيطوا كيما حنا، يزولوا لي ميم سلوغون تاعنا، بصح دي كيليا اون اكسيون بور يونير يجيو هما في الوسط بور لا كاسي. D'ailleurs, on a vu, M. Rahmani, des nouvelles figures depuis le mois de novembre, des jeunes, parce qu'au départ, des jeunes, bon, ils ont été plus ou moins démasqués au niveau de la diaspora, hein, parce que... des jeunes, moins jeunes. شفنا ناس يشريو في ناس، شفنا ناس يلموا في ناس باش يولي عندهم صوت واحد وكل مع بعض. شفنا تلاعبات كبيره في الموضوع هذا، لكن الجاليه تاعنا تبقى جاليه جزائريه وطنيه عندها روح الوطنيه، وماشي المهم 100% الجاليه تتمحور حول قياده او تشكل قياده او تشكل قاعده، لكن المهم او موان شريحه كبيره من الجزائريين الحقيقيين اللي عايشين في الخارج اللي حابين يديروا حاجه للجزائر يتمحوروا. وفي الحاله هذه انا جو في لا بروموسيون تاع الكرويا مفتوح. يا لا بروشين اكسيون تاع الكرويا يفي ابل سبيسيالمون للجاليه الجزائريه في الخارج. دركا ندخلوا في مرحله اعدوا لهم ما استطعتم. دركا il faut tout préparer. Il faut avoir un financement, il faut avoir de l'argent, il faut créer des médias, il faut financer des médias. Quitte à ce qu'on paye pour publier des articles, on va payer des journaux pour publier des articles, on va payer des journalistes pour payer des articles. Il faut qu'il y ait une offensive. Certes diplomatique, politique, mais pacifique, mais surtout à caractère social. Et c'est les Algériens étrangers qui doivent prendre en charge maintenant de libérer leurs frères en Algérie. On m'a informé d'une note au niveau du ministère de la Culture. Là où le ministre de la Culture interdit à C4 de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux. Et qu'elle va veiller elle-même à surveiller leur opinion sur les réseaux sociaux. Ah oui. هذا المخلوقة ولا المخلوق هذا يسبرون بور كي؟ مخلوقة. يسبرون بور كي؟ يسبرون بور كي؟ يعني الناس اللي يخدموا في وزاره الثقافه ما عندهمش الحق دافوار اون اوبينيون. قال لك اور لو كونتكست دو مينيستير اي اور يعني لا في جلوبال دو ليتا. هذه يفو فيريفي الا كان ما زادتش في لا كوري دو نور ولا. Elle s'inscrit dans le devoir de réserve. Devoir de réserve de quoi? Je n'ai pas compris. D'ailleurs la culture c'est l'ouverture. لكن كاين ان سول مينيستير ما فيهش لا ريزيرف سي لا كولتور. Parce que la culture, on ne peut pas limiter l'art. On ne peut pas avoir une réserve dans le monde de l'art et de la culture. Quelle réserve?
هنا monsieur وين on voit déjà l'incompétence de ces dirigeants, si je peux parler de dirigeants, parce qu'ils sont incompétents, donc ils veulent d'abord يحسنوا على روحهم باش ما comme ils sont incompétents, ils vont s'entourer d'incompétents pour se protéger. Parce que si elle était compétente, elle n'a même pas besoin de vérifier. Non, mais liberté d'expression pour tout le monde. هذه بلا نوت اللي دارتها au niveau du ministère. هذه ماشي une imbécile وماشي une idiote. Elle a dépassé l'autre. هذه une crétine. Monsieur Rahmani, parce que l'autre déjà c'était une catastrophe. هذه زادت كملت في non هذه déjà elle joue à la dictateur. Non, on n'a pas déjà oublié l'autre. Celle-ci, elle est déjà dans la liste des. أنا قلت لكم والله واقيلا نظام الحكم في الجزائر عنده مزرعة بهايم يركروتي منها. باسكو non mais le pire encore الناس اللي تخدم في المينيستير qui n'ont pas réagi, qui acceptent ce genre de dictature. يعني روحي معاهم للدار ثاني. روحي معاهم دخلي لهم لديارهم. Et c'est ça, monsieur Rahmani. تدخلهم لديارهم ثاني. Ils ont pas le courage. Il y a eu un slogan Lyon, la marche du mardi les étudiants. Wahda la brandi le secret du bonheur, c'est la liberté. Et le secret de la liberté, c'est le courage. Bien sûr. C'est tout. L'Algérien, il est courageux. Je ne comprends pas qu'il veut chercher le khatara. Un pas en avant, 10 pas en arrière. Un pas en avant, 10 pas en arrière. 10 pas en avant, il doit décider. جابوا لك الكورونا فيروس وضربوك به. pour moi هكذا جابوا لك بومبا وما خافوش عليك. سي سامبل. انت في الفقر وهم هاد جوج دراهم برحوا بهم. حرقوهم. واش غنقول لكم يعني بلوس كو سا. بلوس كو سا وي بلوس كو سا. بلوس كو سا بقات حاجه وحده. يحطكم تبون والجنرالات يحطوكم في صف واحد وتفوتوا بالواحد تديو الكف. سي تو. برك. بلوس كو سا ما كانش. Monsieur Rahmani, il y a une question de le Fennec du 93. Il vous dit bonsoir, on nous signale la libération imminente. Bon, ça, monsieur Rahmani l'avait déjà dit il y a déjà plus d'un mois. Imminente sur grâce présidentielle de tous les détenus, y compris le fils de Tebboune et même le frère de l'ancien président, Haddad et les autres. Donc, juste pour lui répondre, que vous l'avez dit, il y a quoi, 2 mois? À peu près. Oui. À peu près. Même s'il libère, ou s'il ne libère pas, même les chefs d'inculpation, ils sont bidons. Les dossiers au niveau de la justice, ils sont bidons. C'est des criminels, mais les dossiers présentés devant la justice, c'est des dossiers bidons. كيفاش تحاسب أويحية على دراهم لا كومباني إلكتورال؟ السيد هلك البلاد، هلكوا الحرث والنسل، طربقوا ليدوكاسيون، طربقوا ليكونومي، طربقوا الدراهم، لا ريزيرف، ديتورناو، فزدوا، كسروا، همشوا، قتلوا، خطفوا، داروا كلش. تحاسب فيه على دراهم كومباني إلكتورال. بحسب بوتفليقة جيبوا هاد الناس كي تحاسب هكذا تحاسب. نعتونا الناس هذو بلي راهم في الحبس سيدي. نو الشعب على بالو بلي ما راهمش في الحبس وكلكا راهم في الحبس راهم في الحبس في بي دو فاسون. دونك الشعب تو سامبلومون ماتنا وصلنا كيما قلت البارح. دوك العدو من امامكم هما البونديه اللي حاكمين الجزائر. الموت من وراءكم، الوضعيه تاعكم راح تقتلكم. يقعدوا هاد الناس في الحكم انتم تموتوا كي الدبان، واللي ما يموتش يعيش في الفقر وفي الميزيريا. Monsieur Rahmani, la plupart عايشين في الميزيريا. alors miséria pour miséria. Je prends mon courage à deux mains et ونصعد الموقف. سي تو. احنا عندنا الدور تاعنا ان ننظموا الجاليه في الجزائر في الخارج باش نفتحوا الحصار على الشعب في الداخل. دوك هذا الدور تاعنا احنا. دوك بالنسبه لنا احنا ما عندنا ما نقدروا نزيدوا نطلبوا من الشعب الجزائري داخل التراب الوطني. هيكله ما قدرش يتهيكل، تنظيم ما قدرش يتنظم، ما قدر يدير والو، لانه المناخ السياسي قاتل. دونك حنا ثاني جزائريين نعولوا على رواحنا حنا، ننظموا نفوسنا حنا ونكونوا قوه ثوريه حقيقيه باش نحرروا الشعب الجزائري، نحرروه من الخارج.
Alors, je vais juste vous lire quelques commentaires. Effectivement, Salam Selma, c'est pas possible. Alors, elle vous dit c'est pas possible de sortir rien que pour chanter, faire des you-you, puis rentrer et rebelote jusqu'à quand? Voilà. Pourquoi il n'y a pas de représentant officiel? Il ne peut pas y avoir de représentant officiel. Parce que les représentants officiels في الجزائر ils peuvent pas ما يكونوش يديهم الحبس ما يقدروا يكونوا غير في الخارج مهما تكون الدول اللي فيها في الخارج يقدروا يكونوا غير في الخارج لانه ما يقدرش يكون توظيف سياسي في الداخل محال استحاله. Alors, Hirak vous dit, j'ai l'impression ils veulent nous provoquer pour faire la déstabilisation du pays, pour installer l'état d'urgence. Le pays est déstabilisé déjà. Tu es en état d'urgence. Les déplacements interdits, l'expression interdite, la manifestation interdite. Tu es en état d'urgence. On arrête les gens pour rien. Pour un délit d'opinion, pour un post, pour un blog. يديهم الحبس. واش من état d'urgence تحوسوا عليه واحد اخر. انا جي لامبريسيون الناس يهضروا كلمات ما على بالهمش واش هما. سمعها في القهوه يجي يغنيها. راك في état d'urgence. راك اكثر من état d'urgence. اللي يهضروا يسمعوا له 10 من الناس يديوه الحبس. وين كاينه اورجونس اكثر من هذه؟ راك في ان ايطا كاتاستروفيك ماشي ايطا ديرجونس. Donc, M. Rahmani, bon, alors, il y a beaucoup de représentants du CRUA qui sont sur le site, hein, donc ils sont beaucoup ont adhéré. Hein, donc là, ils vous disent vive le CRUA, hein, on veut les solutions. Je viens d'adhérer au CRUA. Donc voilà, c'est déjà le CRUA commence à prendre de l'ampleur. Est-ce que vous pensez que le CRUA va faire peur à cette Aïsaba? Il fait peur déjà le CRUA. Il fait peur. Il fait peur déjà le CRUA. Oui, je pense que M. Rahmani, c'est quelqu'un qui essaie de vous joindre. Voilà. Et 2 secondes. Oui. Excusez-nous. Alors, on vous dit il faut foncer, M. Rahmani, l'heure est grave. Je suis en plein live. En plein live. Il faut compter une dizaine de minutes à peu près. Donc, merci. S'excuse. Alors, bon, il y a un peu, les gens commencent à perdre, pas espoir, mais un peu de baisse de morale, M. Rahmani. Hein, on est en prison, à ciel ouvert, effectivement, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. Hein, non, il faut تكمل التعبئة في الشارع et il faut que الجالية الجزائرية c'est elle qui doit se bagarrer pour libérer le peuple algérien. Donc, الحقنا réalité, c'est les Algériens d'étrangers qui jouissent d'une certaine liberté اللي عندهم نوع من الحرية. احنا اللي رايحين درك لازمنا نشكلوا قوة حقيقية، وحدة حقيقية وقوة حقيقية جزائرية ماديا ومعنويا وسياسيا من أجل تحرير الشعب الجزائري. صح M. Rahmani. Et sur place en Algérie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que j'ai Kenouda qui vous dit il faut les bloquer politiquement et économiquement. Et pour cela, il faut une grève illimitée, bloquer les exportations du gaz et du pétrole. Ben, si vous voulez bloquer les exportations du gaz et du pétrole, il faut détruire les installations du gaz et du pétrole. Voilà. Parce que les سوق البابور اللي يخرج في الكوندونسا même البابور نتاع الجزائر بصح ليكيباج اللي فيه مش الجيريان. البايب لاين اللي يبومبي في الغاز يكمل يبومبي الغاز. الكراف تاع العماله يفون امبورتي عمال، وباش دير الكراف تاع العمال لازمك السنديكا. والسنديكا وين هو؟ السنديكا تاعهم هما تو لي سنديكا تاعهم. مثلا لا كان العمال صح يفول سو ديفوندر كي كري دي سنديكا ريفولوسيونير. اور لي سنديكا هادو اوتونوم نتاعهم اللي خلقوهم هما ولو جي تي او. دونك سي اون فورم دورغانيزاسيون. الشيء اللي ما قدرش يصرا في الجزائر. ما كان حتى مهنه او جماعه مهنيه قدرت تتهيكل. واحد ما قدر يتهيكل. التعبئه في الشارع كاينه، المطالب كاينه واضحه، لكن هيكله ما كانش.
دونك سي انو اللي في الخارج حنا الدور تاعنا حنا نفتحوا الحصار على الجزائريين الداخل لازم نفتحوا عليهم الحصار لانهم راهم في حصار جابوا لهم رئيس دراع قياده دراع حكومه دراع دولة لا قانون مازلنا في السيستم تاع كي يجي السي موسى يموت القانون دولة الكذب دولة السرقة ودوك ولات دولة التبرح الشيخاوي يبرح في تونس غدا نروح نبرح في المالي في الطوغو في النيجر نروح يبرح السيد هذا Alors, je suis en train de, on va essayer de lire le maximum de. Alors bon, Hirak vous répond, quand j'ai dit l'état d'urgence, je voulais dire nous faire sortir son armée. Il sortira pas l'armée. L'armée c'est le peuple, il sortira pas l'armée. Il sortira pas l'armée. Ou là quand il a sorti l'armée, ça devient une armée coloniale. Ça c'est pas possible. C'est tout. l'armée là كان خرج الخطره هذه وحب يتيري على الشعب ولا جيش استعماري دونك سي l'armée coloniale. الشعب الكل برا واش من ارمي تخرج لا عند روحك الارمي كيما لا بوند دو بوليسيي دركا فيرو اللي يستعملوا فيهم سي با لا ميم شوز. لو كان معاولين مسيو رحماني كان داروا هذه يا بليزيور موا ما يقدروش كونوا دارها البقره هذاك اللي يقتلوه سي با سوي لا كي فا لا فير فاصون اللي يخرج الارمي الدور عليه. Alors il y a aussi monsieur Kader qui vous dit frère Lies il nous faut un guide. Ben j'espère que monsieur Kader vous serez un guide. Et le guide c'est pas un homme, c'est un pôle politique, c'est un programme politique. Mounta Kader, vous pouvez être parmi les gens qui guident. Alors, Madame Dounia, si on fait des lives sur Facebook, hein, il y a Dounia qui dit pourquoi vous ne faites pas de live sur Facebook. Si, ça tourne sur Facebook aussi, hein, sur YouTube et sur Facebook, hein, mais souvent, peut-être ça ne marche pas ou il n'y a pas de son ou on ne sait pas. Voilà, M. Rahmani, de toute façon, les commentaires, c'est Makin Marche Arrière, M. Rahmani. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, une question, le Fenech qui dit M. Rahmani, comment faire pour faire peur au pouvoir? Quelles sont les méthodes pour transformer la peur de l'autre côté? Expliquez bien et le peuple suivra. C'est simple, en s'organisant, en créant un pôle politique, le pouvoir est là. Si un pôle politique se crée et que le peuple se fédère autour de ce pôle politique, le pouvoir, il chute automatiquement. مش رحماني نعاودوها بالعربيه هكذا الناس تفهم. كون تتشكل قطب سياسي يتمحور حول الشعب ويقبله يطيح النظام هذا. دونك مسيو رحماني تكنيكمون سهل بصح في داخل الجزائر هما عملوا من الاول عملوا وما غلطوا بعض الابواق والاصوات اللي كانت مسموعه. صح مسيو رحماني ما تخرجش ممثلين ما نخرجوش ممثلين حتى يروحوا كاع وفات اللي كانوا يقولوا لكم هكا سي اون ايكواسيون ما عندهاش سوليوشن. صح دوك au bout de 10 mois شافوا بلي ما y a pas de solution. معليش il est jamais trop tard pour changer de. ben دركا لازم يتهيكلوا ما تهيكلوش في احزاب سياسيه تهيكلوا اسيدي في جمعيات اسيدي ديبوزيو دي دوموند داغريمون هكاك علاش ما يعطيوكمش. المهم راكم جمعيه في 4 في 5 ديروا جمعيه في 10 ديروا جمعيه. درك ولات يعني الحل الوحيد انه الجزائريين الخارج les Algériens de l'étranger c'est eux qui vont libérer les Algériens de l'intérieur. Les Algériens de l'intérieur راهم في السجون راهم في الحبس. Ou alors monsieur Rahmani ils peuvent à distance on va dire le comité du CRUA qui est à l'étranger. وكان الشعب في الجزائر الشعب الجزائري sur place il peut à distance
supporter le CRUA. Bien sûr. Sans le créer en Algérie. Sans le créer en Algérie. Ils peuvent le supporter. C'est-à-dire le CRUA, quand il donne ce qu'on appelle une orientation, الشعب يتبعها برك. يفهمها ويتبعها. Bien sûr, الشعب اللي قابلها يتبعها. C'est tout. Mais le CRUA va faire une offensive diplomatique à l'international. On est en train d'organiser tout ça, de voir avec, mais ce n'est pas la décision de Rahmani. Rahmani, c'est toujours un membre fondateur du CRUA, mais je ne suis pas le seul. Donc, c'est toujours collégial. Mais دركا فهمنا باللي يعني في المرحله اللي رانا فيها والضغوطات السياسيه والقمع للحريات في الجزائر واستعمال المفرط للسلطه القضائيه كسلطه ضاربه كسلطه قمعيه يعني القضاء في الجزائر ولا سلطه قمعيه مادام يستعملوا في القضاء كسلطه قمعيه دونك يوتيليز لا جوستيس كوم ان موين ريبريسيف دونك دون سي كالا تحتم علينا حنا اللي عندنا حريه في الخارج حنا اللي نتهيكلوا وحنا اللي ندافعوا على الناس هذو بصح في شتى المجالات اعلاميا دبلوماسيا سياسيا avec des contacts des colloques des séminaires des courts métrages on va les massacrer sur le plan international نحاصرهم sur tous les plans et de l'intérieur et ben كي نقولوا للناس طريقه المقاومه هي كيف تكون بيان سور المقاومه اللي ما تكونش فيها إراقة الدماء المقاومه اللي تكون فيها يعني نتجه الى ضرب مصالح كل الشركات الاجنبيه في الجزائر الا كان هذه الشركات ما ساندتش الثوره الشعبيه معناتها تساند النظام معناتها عندها دي كونطرا غير صالح الجزائر معناتها هما يربحوا الجزائر يخسر ايبا واحد ما يربح من الجزائر واحد ما يخسر نخسروا الكل. Rahmani, qu'est-ce que vous pensez de la manifestation du samedi au niveau de Total en France? Je la soutiens. Mais j'aimerais préciser حاجة للناس. Je soutiens la manifestation هذه. C'est un ensemble de collectifs. D'ailleurs, حكينا عليها مع الحد. Bien sûr, ben, je la soutiens et j'appelle tout le monde à manifester au niveau de Total. C'est une action qui va dire à Total que, attention, le peuple algérien ne veut pas de ce pouvoir avec qui vous avez des contrats. يعني المانيفستاسيون تقول باللي الشعب الجزائري رافض هذه الحكومه اللي انتم درك عندكم معها تعاقدات. Et Total, elle a des actionnaires qui doivent ouvrir les yeux. Total a beaucoup investi en Algérie, donc elle doit se plier à la volonté populaire avant qu'il soit trop tard. Alors, une question de Azer. Posez la bonne question, monsieur. Est-ce que le peuple veut vraiment se libérer? Si oui, jusqu'où est-il prêt à aller? Je dis moi qu'il est sorti, il veut se libérer. Il ne sait pas comment, mais il veut se libérer. Le peuple va se libérer. Et puis, il n'y a pas de limite à la volonté d'un peuple. Il suffit juste d'une organisation et le peuple n'aura plus de limite. De toute façon, في الدنيا هذه ما عندناش حاجة بوالو. Rien sans rien. Ça n'existe pas. Il faut des sacrifiés. Il faut des sacrifices et il y aura toujours des sacrifiés, malheureusement, M. Rahmani. Et c'est l'histoire qui se répète. Hein. On n'a pas créé le monde. Le monde est ainsi. Alors, M. Rahmani, je vais vous poser la question parce que c'est une question qui vient et on me demande de vous la poser. Je vais vous la poser. Vous êtes libre de répondre ou pas. Alors, c'est Farid Kuala, il vous demande, ou elle vous demande, jamais tu nous parles des services secrets algériens, pourtant tu les connais de l'intérieur. Tu les connaissais de l'intérieur. Voilà. Si vous en avez déjà parlé, peut-être qu'ils n'ont pas suivi de live. Puisque c'est des services secrets, pourquoi vous voulez que je vous en parle? Ça s'appelle des services secrets. Et les services secrets, c'est des services honorables. Leurs missions sont allouées par les politiques. S'il y a quelqu'un de dégueulasse, c'est les politiques, ce n'est pas les services. Les services, c'est un organe qui fait son travail selon les instructions du politique. Je ne parle pas des services secrets. Ils sont secrets.
Alors, Madame Jamila vous dit à Tamanrasset, on est marginalisé et les gens ici même, les nordistes, ne veulent pas se mouiller. Bonsoir, Madame Jamila. Donc, cette dame, elle nous suit régulièrement. Ben, Tamanrasset et l'ensemble du Sud, c'est assez particulier parce que les nordistes, en général, ils ont des positions sociales ملاح كيخدموا في الصحراء. المهمشين هما ناس الصحراء الحقيقيين. Et c'est vrai, la situation au Sahara, elle est critique. Mais Allah Ghalb, il ne faut pas croire, la situation est réellement critique dans toute l'Algérie. À des degrés différents, mais elle est critique dans toute l'Algérie. Et il ne faut pas s'attendre à ce que الناس بكل يكونوا شجعان ولا الناس بكل يكونوا ثوريين. ثاني هذه عمرها لا شفناها في الكرة الأرضية. C'est toujours une poignée de braves, une poignée de sages qui font une révolution et le peuple suit après. Alors, que pensez-vous de la construction du mur autour de Tindouf? Je sais pas comment. Construction D'un mur autour de Tindouf. Je ne suis pas au courant. On va poser la question, c'est quoi ce mur? Alors, Jagart dit tout s'arrache, oui, effectivement. La liberté s'arrache, hein. Ils ne vont pas vous la donner, hein. Ni nous la donner. Hein. Si on ne l'arrache pas, on ne l'aura pas. Donc, alors, j'aime bien parce qu'ils vous disent que il y a eu des slogans où même il essaie d'effacer l'encre qu'il a. S'il a repris conscience qu'il a fauté, mais un traître une fois, c'est un traître tout le temps. Parce que il a vu que il a voté, mais il n'a rien eu. Il pensait avoir tout de suite. Il n'aura rien. Il n'aura rien. Monsieur Rahmani, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quels sont les événements importants aujourd'hui? Il y a eu la libération de Semer hier. Il faut libérer tous les détenus d'opinion, tous les détenus politiques. Il faut libérer Tabou, Boumala, Diri, Nour el-Houda, l'Alami. Il faut libérer tout le monde. Pour ne citer que cela. Les blogs, les gens, il faut libérer tout le monde. ما نديوش الناس en 2020 ولا en 2019 ما نديوش الناس للحبس pour leurs opinions. ربي قال لك لا إكراه في الدين، الدين ما فيهش إكراه. هادو يحوسوا يكرهوك على موقف سياسي. Alors, Moudjahid Zahir, il vous dit beaucoup de gens ne connaissent pas le CRUA, il faut demander aux adhérents d'en parler sur les réseaux sociaux. On demande aux adhérents d'en parler sur les réseaux sociaux. Certains adhérents ils se mettent dans le CRUA, mais ils disent que si j'en parle, ils vont me repérer, etc. Mais ça, c'est une petite hantise, mais ça, c'est une straf. Mais on comprend la peur des gens. Mais c'est les Algériens de l'étranger. C'est les Algériens de l'étranger qui doivent libérer leurs frères en Algérie. Ils sont en prison, réellement en prison. Donc voilà, vous répondez à Madame Leïla Barès. Expliquez-nous comment on peut aider les Algériens de l'extérieur. Voilà. Eh bien, en créant un pôle politique à l'étranger qui va défendre les Algériens de l'intérieur. Mais un pôle politique réel. Pôle politique réel, avec un financement, avec des médias, avec différentes idées, une participation intellectuelle, financière, une participation active, réellement active. C'est ça ce qu'il faut faire, une offensive diplomatique. Et plus on est puissant, plus on est nombreux, on pourra être reçu dans toutes les instances internationales et plaider la cause du peuple algérien. C'est-à-dire, c'est حنا اللي في الخارج اللي نخليو l'Occident يرفع الحماية تاعو على هذا النظام الفاسد. وكي نقول l'Occident نبداها من روس لواشنطن.
مرورا لاوروبا. Alors, oui, c'est une question qui se répète, mais je vais vous la. Monsieur Mourad Zawi vous dit, Monsieur Rahmani, bonsoir. Que pensez-vous du geste que vient de faire Tebboune à l'adresse des détenus du droit commun et non du Hirak, puisque depuis son investiture, il drague le Hirak? Tebboune n'a fait aucun geste. Tebboune, c'est un bandit, lui-même. C'est un larbin. 40 ans, où il est soumis à un pouvoir malfaiteur. C'est devenu un grand malfaiteur et un pantin. D'ailleurs, on le voit. On le voit. حتى من المشيه ما يعرفش يمشي. المشيه وما يعرفش يمشيها. Il n'est pas sûr de ses pas quand il marche. Il n'a pas d'assurance dans sa démarche. Chef دايره incompétent. بقى شاف دايره عقليه شاف دايره. ما هو مير ما هو والي. شاف دايره. يقعد هك. Donc, il y a des qui disent Selmia Mekletch. Les gens commencent à. Écoutez, la vérité elle est là. السلميه بالطريقه هذه ما اكلتش وما تاكلش. خرجوا كل يوم لا حبيتوا ليل ونهار تقلقوا حتى واحده. Vous ne dérangez personne. اللي بومبي في الغازو يبومبي واللي يبيع يبيع واللي يتبرع يتبرع واللي يجيب الكورونا فيروس يجيب الكورونا فيروس وغدوه تجي الصيف يجيونا مرضات اخرين من الخماجات اللي يجيبوا فيها سون كونترول من لازي ومن دبي ومن الامارات وفيا دي بيرو دامبورطاسيون فيرو كي امبورت نيمبورت كوا الجزائر ما. Alors, il y a M. Kader Silon qui vous dit moi, Kader, je souhaite que tu sois parmi nous. On vous aime, frère. Pour moi, je suis un peu âgé. Ça, c'est un message pour vous, M. Rahmani. Inch'Allah, on soit tous ensemble, heureux dans une Algérie indépendante. Alors, Jafar Izouren vous dit la primauté de l'intérieur sur l'extérieur et le politique sur le militaire. نقول له مسيو جعفر انت انسان بيريمي. يا بلو دانتيريور اكستيريور في العالم ولا فيلاج. هادو حكايات بكري. والجزائري اللي في الداخل موش خير مني وانا مانيش خير منه. موش جزائري اكثر مني وانا ماشي جزائري اكثر منه. دونك يا با دو بريموتي. Alors ça, c'est une question de Ammar. Il vous dit, je pense que le peuple doit désigner le groupe de 22 qui vont guider la révolution comme dans la guerre d'Algérie. Le groupe des 22 ماشي le peuple qui l'a désigné. Désigné رواحهم وحدهم وديسيداو وحدهم وشعلوا الثورة وحدهم. Et le peuple a suivi. C'est pas le peuple qui a désigné les 22. Alors, toujours Madame Jamila qui nous donne des informations concernant Tamanrasset, elle vous dit Chengueriha est en visite ici depuis hier, le scénario d'El Gaïd reprend. Oui. De toute façon, c'est la même école de dictateurs, de l'armée des pieds blancs, qui font leur cirque. De toute façon, on n'est pas sorti de la porcherie. C'est les généraux. C'est un ensemble de porcs. traître, فلان على الجيري. ما كاينش واحد فيهم مسيو رحماني، ميم با واحد يسوف لونور. ما هذاك لي 14 ما كاينش واحد يبا سوفي لونور ميم با. واش نقول لك رخيص يجيب رخيص طلع رخيص سلمو رخاص داروا كلون تاع رخاص. صح مسيو رحماني 14 واحد يبا دير عليه moi je vais faire quelque chose de bien, je vais sortir du lot et impossible. ما يقدرش. Les pieds blancs les tiennent de. ما يقدرش. Ils sont liés. En fait, ils ne sont pas libres. Ils ne savent pas ce que c'est que la liberté. Et donc, c'est des pantins, des esclaves. Donc, en fait, les généraux, M. Rahmani, ils ont volé. Mais finalement, ils n'ont pas vu. Ils ne savent pas ce que c'est que la liberté. عاشوا كي الكلاب كي كانوا دي سوليوتون ديالنا عاشوا كوم دي شيان. قليل فيهم اللي كان راجل باسكو الرجاله بكل خرجوا لترات وطحاحنا بداو الكرادات سي تو. اللي كانوا في لارمي اونورابل بكل ريترات واحد فيهم ما قعد.
Alors, une question, il ne faut pas attendre que tout le peuple crie vive le Cruya pour agir, cela nous fera perdre beaucoup de temps. Il ne faut pas écouter tous ceux qui font obstacle. Tout à fait d'accord. On est en train de s'organiser minutieusement pour avoir une action réfléchie, sérieuse et vraiment dirigée, très bien orientée, pour atteindre notre but. Alors, une autre proposition, Nesham, il vous dit, fait un stand du Cruya le dimanche à Paris République, M. Rahmani. On va faire un stand du Cruya, mais on va choisir un dimanche où, le climat il est clément. On pourra communiquer à l'aise avec etc., d'exposer, et on sera assez nombreux pour recevoir tout le monde et expliquer le Cruya à la place de la République. Alors, Abdoul, il vous dit officiellement le Cruya fait peur au système mafieux des militaires. Il fait exactement, effectivement, il fait peur. Parce qu'ils savent que c'est une organisation politique réelle. Alors on vous dit, il faut préparer un coup médiatique à l'intérieur et l'extérieur. Alors, il faut faire donc, on vous dit, il faut faire. Alors, Nadine vous dit, il faut faire face à la police en premier lieu, car c'est le premier mur à démolir. Aujourd'hui, je suis d'accord, Madame Mac. Je suis d'accord, Mac, parce qu'à l'âge, il ne faut pas qu'il y ait de la répression physique في المظاهرات. مادام الشعب يخرج سلميا ما عندكمش على واش تضربوه ولا تقمعوه ولا حاجه، اخي قاعد يمشي قاعد يريفونديكي خليوه يمشي ما تضربوش. اي بالك نضربوكم ضربوهم سي تو ça c'est normal. Alors, M. Mourad Zawi, il vous dit, M. Rahmani, on souhaite vulgariser le Cruya à Béjaïa. Comment faire? Il faut en parler autour de vous. Et le Cruya, c'est le Jna, Tawariya, الوحدة والعمل. فيها très important كلمة الاتحاد والعمل. C'est l'union. Ça veut dire ما عندوش couleur politique. يقبل الناس كل. Tout le monde peut être Cruya, quelle que soit sa tendance politique. مهما كان الانتماء السياسي يقدر يكون إنسان Cruya. لأن الكريا مش حزب، مش حيكون في انتخابات. الكريا تجي المرحلة الانتقالية حقيقية خلاص الكريا راح. يجي دور كساع السياسة والسياسيين البرامج السياسية. Alors, on n'est pas au courant, à moins que vous êtes au courant, je vais vous poser la question. Monsieur Behaïri Djamel, il vous dit, Monsieur Lies, que diriez-vous de la mutinerie à la prison de Lambèze à Batna? Est-ce que ce n'est pas un coup monté du pouvoir pour dire que les islamistes se révoltent? Non, ça n'a rien à voir. C'est les conditions de vie. Qu'il y a un abus, le peuple, il y a un abus في الكازرنات, il y a un abus في الكوميساريات, il y a un abus في الحباس, il y a un abus في السبيطارات. Toute structure en Algérie, c'est une micro-image de l'Algérie entière. الظلم كاين برا كاين في الكازرنه، الظلم كاين برا كاين في السبيطار، كاين في المدرسه، partout. Alors, Doula Akader, il dit, Selem, la mafia s'organise pour mettre en œuvre des recrutements dans des différents domaines pour essayer de déstabiliser le peuple et éteindre la bougie. Bien sûr, c'est normal. Alors, une question de Ahmed DZ, Deutschland. Question, quand est-ce que le Cruya passe à l'action? Très bientôt, dès qu'il finit sa charte intérieure, son règlement intérieur, dès qu'on aura élu très rapidement le conseil consultatif, l'exécutif il est déjà désigné, les porte-parole pareil, on passera à l'action diplomatique. Alors, les Hirak attendent durée, les gangs ferment les yeux et font la sourde oreille. Que faut-il faire pour les dégager au plus vite? S'organiser. C'est tout. HM, comment s'organiser sur Paris pour pouvoir faire face à ces mafias?
en rejoignant le CRUA. On vous dit attention aux infiltrés. Oui. C'est pas grave, le CRUA est comme une autoroute. Dès qu'un infiltré veut sortir de l'autoroute, ça veut dire qu'il a eu un accident. Et ça sera un accident. Alors, on vous dit, est-ce que vous êtes d'accord? Ça va tellement vite. Est-ce que vous êtes d'accord que les gens prennent des pancartes pour vous libérer? Libérer. Mais c'est ce que vous avez dit la dernière fois que vous étiez en prison. Enfin, je suis en prison. Ça, ça fait pas. Donc, alors là, ils vous disent pancarte pour vous libérer. Libérer Lies Mohamed Al-Rahmani. Inch'Allah. Hein? Pourquoi? Oui. Bon, il y a plein de propositions, effectivement. Une chaîne télévision CRUA. Tout à fait. Les gens sont prêts à cotiser. Oui, tout ça, c'est doucement, doucement. Le CRUA va faire appel à tout ça. Et puis, voilà. J'essaie de lire le maximum de questions. Et chaque fois. Alors, la faute aux gens qui? Alors, la question. Je vais faire une question. C'est pas possible. Il ne me laisse même pas lire les questions des. Alors, Vive la liberté vous dit pourquoi pas une réunion générale du CRUA pour sortir avec une bonne solution pour le peuple algérien. Les adhérents du CRUA sont sur 14 pays. Une réunion physique, elle est très difficile. Virtuelle, lui, elle est impossible. Une conférence qui sera suivie aussi. Alors, bien sûr, beaucoup de gens vous souhaitent bon courage. Ben, je les remercie et je souhaite le courage pour tout le monde et tabia pour tout le monde. Alors, on vous dit, Kamel 441, la faute aux gens qui racontent n'importe quoi aux Algériens. Ça n'en passe blablabla, ils ne font rien pour trouver des solutions. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les caisses de résonance de l'État. Qui jouent le rôle de soupape, en fait. Alors, Nadine vous dit, faites sortir les médias européens de leur silence en leur mettant la pression. Ben, justement, c'est le but. Une offensive globale et globalisée. Soit bien préparée, hein, parce que si elle est ratée, Tannick après. Voilà. On ne veut pas que ça soit un flop. Il faut que ça réussisse. Bon, si les questions se répètent en rupture. Oui. Voilà, M. Rahmani, est-ce que vous avez d'autres choses à raconter? Beaucoup. Ce qui est bien, M. Rahmani, de plus en plus, à chaque live, les gens se renseignent sur le CRUA. Et voilà. Et si tout le monde pouvait parler de son côté. Voilà, il faut expliquer c'est quoi le CRUA. Le CRUA, c'est vraiment nationaliste, patriotique. C'est typiquement algérien. On a un précédent dans l'histoire, c'est le CRUA de 1954, de mars 54. On souhaite être à la hauteur de Sadouk et de réussir ce que Houma, ils ont réussi. Et bonsoir à tout le monde. Inch'Allah, Rabbi يوفق الجزائر وتستقل الجزائر. Inch'Allah.